नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ, क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। आज पुरानी हवेली में साउथ जोन डीसीपी के ऑफिस में एक मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के मेंबरान, अहदेदार, बुज़ुर्ग और दूसरे मुआज़िज़ उलेमा उसमें हाज़िर हुए हैं। वो ये जो मिलाद का जुलूस हो या गणेश का जुलूस एक ही दिन आने का जो हुआ है 35 साल के बाद, तो थोड़े दिन पहले ये जुलूस कमेटी के अहदेदारों ने एक फ़ैसला लिया था कि इसको मुतल्लिफ़ किया जाए कि अक्टूबर 1 को इसको किया जाए। तो उसके लिए हम परमिशन भी दे दिए हैं और ये आज के दिन ये ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे इसके इंतज़ामात करें। तो मैं अपने तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट हो या हुकूमत की तरफ से, मैं हमारे ये फ़ैसला जो है उसका पूरी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ सभी का, मुस्लिम भाइयों बहनों का, कि इतना बड़ा फ़ैसला जो आपने लिया है अपने मुल्क के लिए ही एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन के रह जाएगा। सब लोग इसको देखकर ये हैदराबाद शहर का, जो ये रियासत का भी जो तहज़ीब है यहाँ का, गंगा जमुनी तहज़ीब जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए, यहाँ का फ़िज़ा जो है उसको बनाए रखने के लिए क्या यहाँ के लोग करते हैं, आवाम कैसे मिलजुल कर रहती है, इसका मिसाल ये बनकर रह गया है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि इस मिसाल को आगे लेकर चलें और सब लोग, अभी अफसरान सब लोग दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। गणेश पंडाल्स के आजू बाजू जो इंतज़ामात हैं, जो इमर्शन के लिए जुलूस जाता है रोज़ भर, उसके इंतज़ामात जो हैं, और जो लेक्स के आजू बाजू हुसैन सागर हो, दूसरे जो हैं वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, वो सभी की निगरानी हम कर रहे हैं। और पूरे जीएचएमसी हो या दूसरे गवर्नमेंट के, हुकूमत के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी लोग इसमें मौजूद हैं। सब लोग आपका ताउन इसमें मानते हैं और जो फ़ैसला आज लिया गया है और जो इंतज़ामात हम कर रहे हैं, वो सभी लोग इसको देखें, इसको मिसाल के तौर पर लें और आगे चलकर जो भी इंतज़ामात इसके लिए करना है, जो पहली तारीख को, अक्टूबर के पहली तारीख को जो जुलूस निकलता है, उसके लिए हम पूरी तरीके से इंतज़ामात फिर से, ये गणेश का जुलूस जो है 28 को हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। और जब तक भी सब लोग जो पीस कमेटी के मेंबरान हैं, जो हमारे साथ पुलिस स्टेशंस में हमारे ऑफिसर्स के साथ रहते हैं, और नौजवान जो हैं, उनको मैं सब अपील करता हूं कि को बनाए रखें, सब लोग समझें क्या बात है और अपने आप पर ज़रा कंट्रोल रखें। और सबसे मैं अपील करता हूं कि पुलिस का साथ दें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। तो इस मौके पर मैं सबको अपना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पेश करना चाहता हूं। सर, सिटी में सर डेकोरेशन को लेकर थोड़ा पब्लिक में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है सर, डेकोरेशन करने की इजाज़त है पुलिस से? ऐसे वो ऑफ कर, कमिटी ఏదైతే ఏర్పడిందో
ఈ మిలాద్ గురించి డేట్స్ ఏవైతే క్లాష్ అవుతున్నాయో గణేష్ నిమజ్జనం కోసం ఏదైతే జులూస్ తీయడం జరుగుతుందో మిలాద్ కూడా అదే సందర్భంలో అదే రోజు రావడంతో కొన్ని రోజుల నుండి దీనిపైన చాలా డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే చాలా గొప్ప నిర్ణయము ఈ మిలాద్ జులూస్ మర్కజీ మిలాద్ జులూస్ కమిటీ వారు ముస్లిం మత పెద్దలు అందరూ కలిసి తీసుకున్నారు. వారు దీన్ని వాయిదా వేయడానికి నిర్ణయించారు. అక్టోబర్ 1వ తేదీ ఇది జులూస్ వాళ్ళు తీయడం జరుగుతుంది. అందరు కూడా గుర్తించాలి, ఇది చాలా పెద్ద నిర్ణయం. దీనివల్ల అంటే ఏదైతే శాంతి సామరస్యం మన పట్టణంలోనే కాదు మొత్తం రాష్ట్రంలో గత 10 సంవత్సరాలుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. దానివల్ల ఎంతో ఆర్థికంగా సామాజికంగా అభివృద్ధి మన రాష్ట్రం చూసింది. అందరికీ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కూడా చూసుకుంటే చాలా పెరిగింది, 3 లక్షల పైగా ఇప్పుడు ఉంది. అనేక రంగాల్లో రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్తుంది. ఈ అనుభవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దీని బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరు కూడా దాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో చూసుకుంటే ఎవరైతే ఈ టేలా వాళ్ళు ఉంటారో, గరీబోళ్ళు ఉంటారో, పేదవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి గొడవలు కావద్దని కూడా వాళ్ళ మనసులో ఉంది. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా గొడవలు జరిగితే దాంట్లో పెద్ద నష్టం పేదవాళ్ళకే జరుగుతుందని మన అందరికీ తెలుసు. అయితే ఈ శాంతిని నెలకొల్పడానికి ఈ అందరు కూడా ఈరోజు కొన్ని రోజుల క్రితము వారు మీటింగ్స్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ రోజు మాకు పర్మిషన్ కావాలి జులూస్ కోసమని మాకు ఇచ్చారు అప్లికేషన్. మేము అప్లికేషన్ని ఆమోదించి దాన్ని స్వీకరించాము, పర్మిషన్ ఇచ్చేసాము. అయితే అందరికీ మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాము. గణేష్ ఉత్సవ్ కమిటీ వారు కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వారందరికీ మా ఈ గణేష్ పండాల్స్లో ఉన్న ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ నిర్ణయం ఏదైతే తీసుకున్నారో దాన్ని మీరు గుర్తించండి. ఎవరిని కూడా వేరే విధంగా ప్రేరేపించే విధంగా అంటే ప్రొవోక్ చేయకుండా పాటలు కానివ్వండి, ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ ఉందో దాన్ని సరి అయిన రీతిలో ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఇతరులకు అందరూ కూడా పండుగను సరిగా శాంతియుతంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇటువైపు కూడా మేము అన్ని చర్యలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నైట్ పెట్రోలింగ్ కానివ్వండి, ప్రతి మండపం దగ్గర ఏర్పాట్లు, నిమజ్జనం కోసం వెళ్ళే విగ్రహాల కోసం ఏర్పాట్లు, రూట్లో ప్రతి ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర, హుసేన్ సాగర్ లేక్ దగ్గర, ఇతర చెరువుల దగ్గర అన్ని నిమజ్జనం కోసం ఏర్పాట్లు కూడా ఇప్పటికే చేయడం జరిగింది. అందరు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఇతర జిహెచ్ఎంసి గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభుత్వం చాలా ఖర్చు చేస్తుంది, దీనిపైన చాలా శ్రద్ధ వహిస్తుంది. ఈ 2 పండుగలు శాంతియుతంగా జరగాలని అందరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు జిహెచ్ఎంసికి కోఆపరేషన్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.